Today we are going to start our assignment number 4, that is undertake the self-assessment test to discover your entrepreneurial traits. So what is the self-assessment test? First of all, self-assessment means whenever we start the business, at this time we have to find out our self-assessment. That for example, SWOT analysis also comes under the traits. Okay. And what is the importance of that असेसमेंट? फॉर एक्झाम्पल त्याची काय काय वैशिष्ट्य आहेत, आपल्या असेसमेंट मधून आपल्याला काय काय मिळालं किंवा त्याचं काय काय मिनिंग आहे हे आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. सो व्हेरी फर्स्ट पॉइंट कम्स अंडर द दिस टॉपिक इज why we are doing this self assessment. So many people dreams of being an entrepreneur. Invite they imagine their business as a majorly successful, allowing them to make a enormous wealth, be the boss, have the freedom to come and go as they please, and work how when they want. If only is where the reality, everyone would be an entrepreneur. So unfortunately, this is not the experience for the most. So being an entrepreneur can be the tremendously rewarding. So it can be a hard work. So while doing the business, everyone having this dream that we will be the successful entrepreneur, also having the very wealth in our organization. Also, I'm be the boss. Also, there is the freedom to come and go in your business field. But realistically, it is not happen. So, what are the difficulties which comes among this your business, or what are the various difficulties where comes whenever you start, or what kind of things we have to assess, that is actually given, and that is we have to study in this assignment. So very first one is the full of determination. So full of determination means when you set out to become an entrepreneur, it will be required you to set very clear goal among the way. So growing your business, increasing sales, and hiring new employee require these several micro goals within them that is executed successfully. That is the full of determination. Full of determination towards the our project, or our towards the our organization, that's shown exactly by the entrepreneur. So now, what is the self-assessment tools? The PDF shows, or the document shows the various 9 professional tools that we have to test while we are self-assessment, or whenever the assessment is done by the entrepreneur. So so as an entrepreneur, what you need to know, if the second point is unafraid to take a risk. Unafraid to take a risk. Unafraid to take risk means what? We have to be just very confident about the product and about the our new technologies which we are introducing in our organization. For example, अनअफ्रेड टू टेक रिस्क म्हणजे काय? आता आपण समजा एखादं प्रोडक्ट डिझाईन केलेलं आहे. प्रोडक्ट डिझाईन केलेलं आहे आणि आपल्याला न्यूली टेक्नॉलॉजी जी आहे ती हायर करायची आहे, किंवा आपलं जे आहे ते प्रोडक्ट, त्या प्रोडक्टमध्येच आपल्याला समजा मॉडिफिकेशन्स करायचे आहेत.
मॉडिफिकेशन्स केल्यानंतर इन फ्युचरमध्ये काय काय पॉसिबिलिटीज येतात का फ्युचरमध्ये भविष्य म्हणजे फ्युचरमध्ये कस्टमर्सला गरजेचं नाही की आपलं प्रोडक्ट आवडेल. म्हणजे ज्या काही आपल्या अपॉर्च्युनिटीज आहेत त्या अपॉर्च्युनिटीज काय आहेत त्या अपॉर्च्युनिटीज मे बी काय होऊ शकतात कुठेतरी त्या बिअर करू शकतात. म्हणजे आपले थ्रेट्स तिथे काय येतील त्या थ्रेट्सला तिथे आपल्याला अडथळा येऊ शकतो. सो फॉर एक्झाम्पल इन दॅट केस वी कॅन म्हणजे जो ऑर्गनायझेशनचा लीडर आहे किंवा एन एंटरप्रेनर आहे त्या एंटरप्रेनरने ॲट द सेम टाइम तिथे कोणत्याच प्रकारचं भीती दॅट मीन्स थ्रेट जे आहे ते घ्यायचे नाही. जर घेतले तर म्हणजे एम्प्लॉईला पण एक अश्युरन्स देता येणार नाही की तुम्ही कशा प्रकारे त्या कंपनीला पुढे नेऊ शकाल. आणि अदरवाईज जर तसं असेल जोपर्यंत लीडरच शुअर नसणार आहे तोपर्यंत बाकीच्या कोणालाच कोणत्याच प्रकारे शुअरिटी देता येत नाही. सो दॅट इज द अनअफ्रेड टू टेक अ रिस्क. अजून त्यामध्ये आपण इन्क्लूड करू शकतो स्ट्रेंथ अँड विकनेसेस आपले. दॅट इज अपॉर्च्युनिटीज कोणत्या आहेत यामध्ये आपल्याला सांगितलं आहे एंटरप्रेनर सेल्फ असेसमेंट. व्हॉट नीड टू नो इफ द स्टार्टिंग अ लीडिंग एंड कंपनी इट्स बेनिफिशियल टू नो युअर सेल्फ इनसाइड and out. Even though you have been with yourself whole life, it's hard to pinpoint your qualities. Assessment yourself with the professional self-assessment tool. For example, HR self-assessment tool help to understand how you work best, so you can make appropriate changes. It is not possible always that organization leader gives the or enter your business leader gives the better suggestion to your एंटायर टीम. गरजेचं नाही की प्रत्येक वेळेला ॲज अन एंटरप्रिनर आपल्यामध्ये सगळ्या ज्या काही क्वालिटीज आहेत त्या खूप चांगल्याच असतील. त्यावेळेला कोणत्या कोणत्या क्वालिटीज ॲडमायर करायला पाहिजे ते एक सगळ्यात पहिला जो आहे तो म्हणजे सेल्फ असेसमेंट. सेल्फ असेसमेंटमध्ये आपण काय करणार तर आहे त्या आपल्या ज्या काही करंट ॲक्टिव्हिटीज आहेत त्यांनाच आपण पॉलिशिंग करणार. पॉलिशिंग कसं करणार ते एक आहे फुल ऑफ डिटर्मिनेशन. सो त्यामध्ये पहिलाच आहे आपला फुल ऑफ डिटर्मिनेशन. नेक्स्ट होता आपला अनअफ्रेड टू टेक रिस्क. नेक्स्ट आहे हा हाय लेवल ऑफ कॉन्फिडन्स. व्हॉट इज हाय लेवल ऑफ कॉन्फिडन्स? High level of confidence means entrepreneur who have the high level of confidence are able to get the job done even under the most stressful condition. So whenever there is a stressful condition, you have a confidence to do that work, then you will get your goal. Okay, so they understand that big challenges bring big reward. This is the same mentality that allows successful entrepreneur to spot an opportunity when most just see is the challenge. Okay, when there is a lack of confidence at the same time we face the challenges. That means when हे मी करू शकेल का, हे मला जमेल का, हे करण्यात बोलण्यापेक्षा जर तिथे कॉन्फिडेंटली आपण जर बोललं की नाही ही गोष्ट आपल्याला कम्प्लिटली जमणारच आहे आणि आपण ती आपल्या एम्प्लॉईकडनं पण करून घेणार आहे. सो दॅट विल मेक द हाय क्वालिटी प्रोडक्ट जे की तुमचं क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जे आहे ते तुम्हाला इन्क्रीज करता येऊ शकतं. सो when most focus on the challenge, a successful entrepreneur focus the finish the line and end the reward.
ज्या वेळेला सगळे लोक कशावरती फोकस करत असतील की चॅलेंजेस काय आहेत, त्यावेळेला सक्सेसफुल एंटरप्रेनरचं काम काय असणार आहे की त्यांनी आपलं डेडलाईन काय आहे, त्या डेडलाईनच्या आधी आपण आपलं काम कसं कम्प्लीट करणार आणि त्याचे रिवॉर्ड्स आपल्याला एंडला कशी मिळतील, हे त्या सक्सेसफुल एंटरप्रेनरचं काम असणार आहे. त्यानंतर आहे हेल्प युअर एम्प्लॉईज टू अंडरस्टँड व्हॉट मोटिवेट्स अँड ड्राईव्ह यू. तुमच्या एम्प्लॉईजला पण तुम्हाला काय करायचं आहे की म्हणजे एम्प्लॉईकडनं समजून घ्यायचं की मोटिवेशन तुम्ही त्यांना कसं देणार आहे, त्यांना कसं ड्राईव्ह करणार आहे. ड्राईव्ह मीन्स त्यांना तुम्ही डायरेक्शन्स कशी देणार आहे. ऑल्सो हेल्प युअर रेकग्नाइज व्हेन यू आर इन ओव्हर युअर हेल्थ अँड नीड हेल्प. ऑल्सो ही पण एक तुमची कंडिशन असेल की तुम्हाला रेकग्नाइज झालं पाहिजे की तुम्हाला मदत कधी पाहिजेत आणि तुम्हाला ती देता पण कधी आली पाहिजे. सो ऑल्सो हेल्प यू चूज हू इज हायर टू रेकग्नाइज युअर स्ट्रेंथ अँड weaknesses. Also see whole and spot where you need her help. Okay, these are the various kinds of what are the strategies or काय काय गोष्टी ज्या आहेत की त्या ॲज अन एंटरप्रिनरला ॲट द स्टार्टिंग कंडिशनमध्ये माहिती असलं पाहिजे. सो दिस आर दी 6 to 5 to 4 थिंग्स दॅट वी हॅव टू अंडरस्टँड बिफोर ॲक्च्युली doing the self-assessment. Next one is crave learning. What is meant by crave learning? So when you have a stay sharp and that requires you are constantly learning. Okay. Industries constantly changes and evolves. Only those that are also growing through constant learning will stay ahead. Okay. You will always have a competitors breathing down your neck trying to surface you, where will always be the someone claiming to be the next greatest thing. Hope so the screen is visible to everyone. Hope so the screen is visible to everyone. I'm sure just explaining the what is the craves learning. Craves learning means Yes. constant learning. क्रेज लर्निंग मीन्स कॉन्स्टंट लर्निंग. कॉन्स्टंट लर्निंग मध्ये काय असणार आहे, ज्या वेळेला तुम्ही एक एक्झाम्पल जर घेतला आपला अकॅडमिक्स रिलेटेड, जे स्टुडंट रेग्युलर लेक्चर्स करतात, रेग्युलर लेक्चरचा बेनिफिट काय होतो की सपोज तुम्ही पहिल्या लेक्चरमध्ये शिकला आहात ओहम्स लॉ, सेकंड लेक्चरला शिकला तुम्ही किर्चॉफ लॉ, तर थर्ड लेक्चरला तुम्हाला फॅराडेज लॉ जो आहे तो इझिली अंडरस्टँड होईल. पण ते जर कॉन्स्टंटली लर्निंगच नसेल, कॉन्स्टंट लर्निंग नसेल, पहिले 2 लेक्चरच नसतील आणि डायरेक्टली नेक्स्ट लेक्चर झालं असेल, तर तुम्हाला फॅराडेज लॉ जो आहे तो कळण्यासाठी थोडंसं डिफिकल्ट राहील. सो इन टर्म्स ऑफ बिझनेसमध्ये जो व्यक्ती कॉन्स्टंट लर्निंग ठेवतो, कॉन्स्टंट लर्निंग म्हणजे काय, का नुसता अभ्यास नाही तर तिथे ॲटमॉस्फेरिक कंडिशन, ॲटमॉस्फेरिक म्हणण्यापेक्षा द मार्केट कंडिशन, की कॉन्स्टंटली कोणत्या बिझनेसची ग्रोथ होते, कोणता ग्राफ इन्क्रीज झालेला आहे, कोणत्या याचा ग्राफ कमी झालेला आहे. ऑल्सो ऑलवेज कोणते कॉम्पिटिटर्स आहेत आपल्यासोबत की त्यांचा प्लॅन जो आहे तो चेंज झालेला आहे. या गोष्टी जो कॉन्स्टंटली लर्न करतो त्याला काय होतं की सेल्फ असेसमेंट स्वतःवरती करायला चान्स मिळतो. सेल्फ असेसमेंट मीन्स व्हॉट, in that case that person will understand what we have to do or what our organization have to improve. हे त्या जो कोणी एंटरप्रेनर आहे त्याला कळतं. सो ओनली दोज ओनली ग्रो थ्रू दी कॉन्स्टंट लर्निंग विल स्टे अहेड. जे कॉन्स्टंट लर्निंग करतात तेच पुढे जातात. जे कॉन्स्टंट लर्निंग, फॉर एक्झाम्पल अजून एक एक्झाम्पल घेऊया, तुम्ही एमपीएससी युपीएससीचे स्टडी करणारे स्टुडंट बघितले असतील. जो एखादा व्यक्ती फक्त म्हणतो की मला एमपीएससी युपीएससीचे स्टडी करून एक्झाम द्यायचं आहे, असं कधीही डायरेक्टली अभ्यास जर करायला सुरुवात केली तर इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. पण एखादा जर विद्यार्थी असेल जो फ्रॉम दी 5 to 6 इयर तो त्याच फ्लोमध्ये, फॉर एक्झाम्पल त्याने 10th कम्प्लीट केल्यापासूनच जे काही करंट अफेअर्स आहेत किंवा ज्या काही जनरल नॉलेजच्या ज्या काही गोष्टी आहेत त्यांच्यावरती जर स्टडी केला असेल, सो इन दॅट केस त्या स्टुडंटला विदाऊट एनी जास्त म्हणजे जास्त स्ट्रगल घेता जी काही एक्झाम आहे ती देता येईल. ओके. अजून तुम्हालाही तसं करता येऊ शकतं. फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला जर स्टडी करायचं आहे गव्हर्नमेंटचा, तुम्ही आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ डिप्लोमा अँड डिग्री जर तुम्ही स्टार्ट करणार असाल, तेच जर तुम्ही कॉन्स्टंट लर्निंग आतापासूनच जर सुरुवात केली तर तुम्हाला त्याचा बेनिफिट कसा मिळेल की तुम्हाला जास्त एफर्ट आफ्टर दी कम्प्लिशन ऑफ युअर डिप्लोमा अँड डिग्री घेण्याची गरज पडणार नाही. सो इन टर्म्स ऑफ बिझनेसमध्ये काय आहे, तर बिझनेसमध्ये पण कॉन्स्टंट लर्निंग जे लोक करतात त्यांनाच काय म्हणतात की ते लोक जे आहेत ते तुमच्या इथे बघा, दॅट विल स्टे अहेड, दॅट मीन्स दे विल गो हायर. सो
You always have the competitors breathing down your neck trying to surpass you. प्रत्येक वेळेला हे पण आपल्याला माहिती आहे की जो आपला कॉम्पिटिटर आहे, कॉम्पिटिटरचं कामच आहे की त्याला त्या आपल्या प्रॉडक्टपेक्षा स्वतःचं प्रॉडक्ट जे आहे ते जास्त चांगल्या प्रकारे मार्केटमध्ये रिप्रेझेंट करायचे. त्यामुळे ते प्रत्येक वेळेला आपल्याला खाली कसं टाकता येईल या पद्धतीनेच विचार करत असतात. सो देअर विल द ऑलवेज सम क्लेमिंग टू द नेक्स्ट ग्रेटेस्ट थिंग. So staying sharp through the constant learning will enable you to stay ahead and avoid getting the past. ओके. म्हणजे या इथे आपण जर आपल्या थोडंसं लर्निंग म्हणजे आपल्या थोडंसं अकॅडमिक रिलेटेड जरी रिलेट केला हा पॉईंट तर आपण एक असं कन्सिडर करू शकतो की समजा जर आपल्याला पुढे जायचं असेल तर कॉन्स्टंट लर्निंग आपल्या बरोबरचेच माहिती आहेत आपल्या बरोबर स्टुडंट असतील तर स्टुडंट आपल्या पुढे कसे निघून जातात जे मुलं कंटिन्यू अभ्यास करतात ते पुढे जातात पण जे कधी नवत अभ्यास करतात त्यांना काही काही गोष्टींना अडचणी फेस कराव्या लागतात. मग अशा कंडिशनमध्ये आपण काय केलं पाहिजे तर आपण त्या वेळेला कॉन्स्टंट लर्निंग ठेवलं पाहिजे. अजून ज्या वेळेला तुम्ही आता स्टडी करतायत किंवा आता बाहेरच्या कॉम्पिटिशनमध्ये जाल बाहेर कॉम्पिटिशन म्हणजे काय गव्हर्नमेंटच्या एक्झाम्स वगैरे मध्ये तुम्ही एंटर्ड कराल त्यावेळेला नंबर ऑफ इथे जर तुम्हाला 60 स्टुडंट्सला फेस करताय तर तिथे तुम्हाला 600 और 6000 स्टुडंट्सला फेस करायचे. मग त्यावेळेला त्यांच्याकडचं नॉलेज कसं असणार आहे तुमच्यापेक्षा जास्त असणार आहे का कमी असणार आहे हे डिपेंडिंग अपॉन दॅट नॉलेज त्यांनी कशा पद्धतीने स्टडी केलेला आहे त्यावरती डिपेंड करणार आहे. मग क्रेव्ज लर्निंग हा जो पॉईंट आहे तो तुम्ही आत्तापासून स्वतःसाठी पण इम्प्लिमेंट करायला सुरुवात करू शकतात. म्हणजे काय कॉन्स्टंट लर्निंग ठेवणे कॉन्स्टंट एखाद्या गोष्टीचा तुमचं गोल आहे नॉट अन एंटरप्रिनर एका एंटरप्रिनर सारखा तर नुसता विचार करूच नका. तर ॲज अ स्टुडंट म्हणून पण विचार करा की तुमचं गोल काय आहे. जर तुमचं गोल असेल गव्हर्नमेंटच्या एक्झाम्समध्ये जाणं तर गव्हर्नमेंटच्या एक्झामसाठी तुम्ही काय काय प्रिपरेशन करतायत तर हे पण तुम्हाला इथे लक्षात घ्यायचे. नेक्स्ट आहे अंडरस्टँड द फेल्युअर इन पार्ट्स ऑफ द गेम. अंडरस्टँड फेल्युअर इन पार्ट ऑफ गेम. अंडरस्टँड फेल्युअर मीन्स व्हॉट. एक फ्रेज आहे. व्हॉट इज द फ्रेज. Few first ventures work out. It is how the beginning entrepreneur deals with the failure that sets that person apart. In fact, failure is the one of the secret to success since some of the best in ideas arises from the ashes of the shuttered business. ज्या वेळेला फेल्युअर येतं त्यावेळेला त्या फेल्युअरमधनं काहीतरी एक्सपिरियन्स घेऊन त्यावर पुढे काहीतरी जो काही दुसरा वे असेल तो फाइंड आउट करायचा. म्हणजे फेल्युअर ही जरी फर्स्ट स्टेज असली तर आपण खूप सारे आतापर्यंत चॅट किंवा शॉर्ट व्हिडिओज बघितले असतील किंवा शॉर्ट मेसेजेस बघितले असतील की एक मराठीमध्ये एक हे आहे अपयश ही यशाची पहिली पायरी असते. सिमिलरली इथे पण तसंच तुम्हाला कन्सिडर करायचंय की ज्या वेळेला समजा बिझनेस स्टार्ट करतोय तर पहिल्याच वर्षी आपल्याला खूप सारा प्रॉफिट होईल असं नाही. प्रॉफिट होणार नाही म्हणजे काय आपल्याला समजा तुम्ही इन्व्हेस्ट केलेलं आहे ते इन्व्हेस्टच्या डबल तुम्हाला जर तुमचा आउटपुट जर मिळत इन्व्हेस्टच्या डबल तुमचं जर तुमच्या गेनच्या डबल तुमचं इन्व्हेस्टमेंट आहे सपोज असं कन्सिडर केलं तर तो गेनच्या डबलचं इन्व्हेस्टमेंट तुम्ही काय चुका केल्या ह्या तुम्ही नेक्स्ट टर्ममध्ये किंवा नेक्स्ट इयरमध्ये किंवा नेक्स्ट जेव्हा इन्व्हेस्टमेंट कराल त्यावेळेला फाइंड आउट करून त्यातनं रेमिडियल ऑप्शन जो आहे तो तुम्हाला काढायचा आहे. So, if you understand that failure is the part of being an entrepreneur, you will take those failure and use them as learning experience. जेव्हा आपण ही गोष्ट एक्सपिरियन्स म्हणून काउंट करायला शिकू तर एंटरप्रिनरला फेल्युअर हा येऊ शकतो आणि हा एका एंटरप्रिनरशिपचा एक पार्ट आहे फेल्युअर. तर त्यावेळेला आपल्याला त्याला कन्सिडर करून एक नवीन एक्सपिरियन्स घेता येतो. सो रिअल वर्ल्डचा एक्सपिरियन्स जेव्हा आपण फेल्युअर होत नाही तोपर्यंत मिळत नाही. सो इट विल टीच यू मोर दॅन यू वुड एव्हर लर्न इन द क्लासरूम. ज्या वेळेला आपल्याला प्रॅक्टिकली आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की प्रॅक्टिकली आपण जेव्हा एखादी गोष्ट शिकतो तेव्हा तिचं एक क्लिअरली आउटपुट मिळत नाही. आपल्याला ती गोष्ट 2 ते 3 वेळा केल्यानंतर तिचं आउटपुट मिळतं. सो वी हॅव टू परफॉर्म
Sorry. So the point is to understand the failure is a part of the game. That means जेव्हा आपण ह्या गोष्टी फेल्युअरला एक्सपिरियन्स करू त्यावेळेला काय होतं की जे आपण क्लासरूममध्ये शिकतोय त्यापेक्षा आपल्याला प्रॅक्टिकली म्हणजे क्लासरूममध्ये जे नॉलेज मिळणार आहे त्यापेक्षाही प्रॅक्टिकलचं नॉलेज जे असणार आहे ते जास्त इम्पॉर्टंट असणार आहे. आपण बघतो प्रॅक्टिकली जेव्हा आपण एखादं प्रॅक्टिकल परफॉर्म करतो तेव्हा आपल्याला पहिल्याच स्ट्रोकमध्ये सगळे रिडिंग्स मिळतील किंवा सगळा इंटेंडेड रिझल्ट जो आहे त्यावेळेला तो मिळेलच असं नाही. तो ज्यावेळेला आपण प्रॅक्टिसिंग करतो एकदा फेल्युअर मिळेल दोनदा मिळेल तिसऱ्यांदा आपल्याला क्लिअर रिझल्ट मिळतो आणि त्या फेल्युअरवरनं आपल्याला शिकायलाही मिळते की आपली कुठे चूक झालेली आहे. नेक्स्ट थिंग ही गोष्ट का ज्या आपण बघतोय त्या काय आहेत तर ह्या आहेत एंटरप्रेनरला ॲट द व्हेरी स्टार्टिंग सेल्फ असेसमेंटमध्ये कन्क्लूड करायच्या आहेत किंवा कव्हर करायच्या आहेत. नेक्स्ट वन इज द पॅशनेट अबाउट हिज ऑर हर बिझनेस. पॅशनेट मीन्स समजा एखाद्याचा बिझनेस आहे वडिलोपार्जित बिझनेस असल्यानंतर त्या व्यक्तीला इंटरेस्ट नाही राहत शक्यतो. पण एखाद्याने त्याच्या आवडीने बिझनेस स्टार्ट केलेला असेल तर त्यावेळेला तो बिझनेस आवडीने करतो. फॉर एक्झाम्पल एखाद्याने फक्त तिथे बसण्याचं काम आहे आणि वडिलोपार्जित बिझनेस आहे तो त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट घेत नाही आणि ॲट द जसे जसे पुढे दिवस चालतात तसं तसं ॲटोमॅटिकली त्याच्यामध्ये डिवोशन होत जातं. Passion. What is passion? Passion fuel that drives and determination required to be a successful. Whether you are building a company from a ground up or buying an internet services or buying an internet business that already a proven track record. So you have to be totally enjoy that what you are doing because there will be a long days and nights at some point along the way your business will consume you. If you aren't fully passionate about what you are doing, the added stress and obstacles on your shoulders we build and eventually be responsible for your collapse. So it is very important जोपर्यंत तुम्ही पॅशनेटली तुमच्या बिझनेसचा इम्पॉर्टन्स देत नाही तोपर्यंत तुम्ही तुमच्या आहे त्या स्ट्रेसफुल आणि ऑब्स्टॅकल्सला तुम्ही कॅप्चर करू शकणार नाही किंवा त्यांना रिमूव्ह करू शकणार नाही. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. मग आता कोणताही बिझनेस असो हा बिझनेस डेव्हलप करण्यासाठी खूप मेहनत घेतलेली असते फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू टॉप लेवल. मग ते कोणत्याही टाईपचे असो मग ती कशी तुम्ही जोपर्यंत तुम्ही तुमच्या स्वतःचा इंटरेस्ट बिल्डअप करत नाही की मला ह्या बिझनेस खूप चांगल्या पद्धतीने करायचा आहे. एखाद्याने समजा तुम्हाला इन फ्युचरमध्ये सांगितलं की आपण बिझनेस करू किंवा आपल्याला बिझनेस डेव्हलप करायचा आहे तर ती इच्छा तुम्हाला स्वतःच्या मध्ये असली पाहिजे तरच तुम्ही तो करू शकतात. अदरवाईज कोणाच्या म्हणण्यावरनं किंवा वडिलोपार्जित बिझनेस सांभाळणं इट्स नॉट अ गुड. Okay, next one is the highly adaptable. What is mean by highly adaptable? If entrepreneur have a ability to see what was the hiding around each turn, that talent would make those challenges much easier. आपल्याला ॲज अन एंटरप्रिनर माहिती पाहिजे की आपल्याकडे समजा एम्प्लॉईज आहेत तर कोणाकडे कोणतं टॅलेंट आहे. समजा एखादं काम करून घ्यायचं आहे तर कोणत्या व्यक्तीकडनं कोणतं काम करून घ्यायचं आहे तर हे तुम्हाला माहिती पाहिजे. But unfortunately, that is not the case. There can be a surprises around every corner, even with the well thought आउट प्लॅन अँड स्ट्रॅटेजी. प्रत्येक वेळेला आपल्याला माहित नसते की कोणत्या व्यक्तीला काय टास्क किंवा कोणतं तर हे माहीत करून घेणं. जर तुम्ही एक्स्ट्रीमली अडॅप्टेबल असाल तर तुम्हाला क्विकली तुमच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स किंवा प्रत्येकाची ॲबिलिटी जी आहे ती कोणत्याही सिच्युएशनवरनं कळून घेता येईल किंवा समजून घेता येईल. समजा एखादा डिसिजन घेतलाय तो गुड असेल किंवा बॅड असेल तर तो निगेटिव्ह पॉईंट ऑफ व्ह्यूने पण आणि पॉझिटिव्ह पॉईंट ऑफ व्ह्यूने पण तुम्ही विचार करता आला पाहिजे. सो this allow you to make a decision that will help you to navigate out the trouble and allow you to thrive an environment that will sink those who are not adaptable. So ज्या वेळेला तुम्ही बिझनेसमध्ये अशा टाईपचं म्हणजे स्वतःला इन्व्हॉल्व केल्यानंतर तुम्हाला प्रत्येकामध्ये कोणतं टॅलेंट आहे आणि हिडन टॅलेंट जर हे माहिती करून घ्यायचं असेल तर त्याच्यासाठी तुम्हाला काहीतरी बिल्ड करावं लागेल. फॉर एक्झाम्पल एक कन्सिडर करूया एखादा कॅन्डिडेट आहेत किंवा एखादा एम्प्लॉय आहेत. त्या एम्प्लॉयला कोणतं काम दिलं पाहिजे तर त्या एम्प्लॉयची समजा तुम्ही पर्सनल इंटरव्ह्यू तुम्ही घेतलेला असेल हायर करण्याच्या वेळेला तर
हायर करण्याच्या वेळेला त्याच्या हॉबीज, त्याच्याकडे जो काही त्याचा जीमेल ॲड्रेस आहे, आता आपण आर्टिफिशियल इंटेलिजन्समध्ये बघतो. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ही टेक्नॉलॉजी अशी आहे की ज्या थ्रू आपल्याला कळतं की कोणाच्या समजा एखादा कॅन्डिडेट आहे जो इंटरव्ह्यूसाठी आला, तर त्याचा जो काही ईमेल ॲड्रेस आहे, त्या ईमेल ॲड्रेसवरनं सुद्धा आपण ॲनलाईज करू शकतो की तो कशा टाईपचा व्यक्ती आहे. फॉर एक्झाम्पल, एखादा स्टुडंट असेल किंवा एखादा व्यक्ती असेल जो मोबाईलवरती खूप साऱ्या प्रकारचे व्हिडिओज बघतोय. व्हिडिओज इन द सेन्स ज्याला क्राफ्टिंगमध्ये इंटरेस्ट आहे. क्राफ्टिंगचे व्हिडिओज त्याने YouTubeवरती बघितले, Facebookवरती बघितले किंवा अजून काही इतर काही वेबसाईट्स आहेत ज्यावरती त्याने सर्च केलेले आहेत थ्रू दॅट ईमेल ॲड्रेस जो की त्याने त्याच्या सीव्हीमध्ये मेन्शन केलेला आहे. त्यावेळेला एखादा एम्प्लॉई तुमच्याकडे इंटरव्ह्यूला येतो, तुम्ही त्याचा ईमेल ॲड्रेस एंटर करून त्याच्या कोणत्या हॉबीज आहेत किंवा त्याच्यात कोणते पॉझिटिव्ह पॉईंट्स आणि निगेटिव्ह पॉईंट्स आहेत, हे तुम्ही अॅनालाइज करू शकतात आणि त्यावरनं तुम्ही त्या व्यक्तीला तशा प्रकारचं काम जे आहे ते अलर्ट करू शकतात. म्हणजे हायरिंग करताना समजा सीव्हीमध्ये काही लोकं खूप काही गोष्टी मेन्शन करतात. फॉर एक्झाम्पल काही लोकांचं असं असतं की ही कोडिंग येते, ती कोडिंग येते किंवा ह्या प्रकारचं काम करता येतं, मशीनमध्ये इंटरेस्ट आहेत किंवा कोणत्या सब्जेक्टमध्ये इंटरेस्ट आहेत. पण त्याचा जो काही मेल आयडी आहे म्हणजे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स थ्रू पण तुम्ही त्या व्यक्तीला डिकोड करू शकतात. डिकोड करून तुम्ही त्या व्यक्तीचं काय कशा टाईपचं नेचर आहे हे फाइंड आउट करू शकतात आणि मग त्या नेचरवरनं त्या व्यक्तीला आपल्याला नेव्हिगेट करता येऊ शकतं. अल्सो आपण त्याचा यूज म्हणजे पॉझिटिव्हली जर या बाजूचा जर विचार केला तर आपल्याला त्याच्यामध्ये कोणत्या टाईपची ॲबिलिटी आहे आणि कोणत्या टाईपची ॲबिलिटी त्याची आपण यूज करून घेऊ शकतो आपण आपल्या प्रोजेक्टसाठी किंवा आपल्या बिझनेससाठी. तर हे आपल्याला ॲज अन एंटरप्रेन्योर म्हणून जमलं पाहिजे. त्यानंतर गुड अंडरस्टँडिंग ऑफ मनी मॅनेजमेंट. सगळ्यात महत्त्वाचं पॉईंट आहे गुड अंडरस्टँडिंग ऑफ मनी मॅनेजमेंट मीन्स कुठे कोणत्या ठिकाणी किती पैसे इन्व्हेस्ट करायला पाहिजे आणि कुठे किती वेस्ट करायला पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल, एक्सलंट मनी मॅनेजमेंट स्किलमध्ये काय काय येतं? तर एक्सलंट मनी मॅनेजमेंट स्किलमध्ये येणार आहे तुमचे मार्केटिंगमध्ये तुम्हाला पैसे इन्व्हेस्ट करावे लागणार आहेत. एखादी गोष्ट कमी खर्चामध्ये जास्त पॉवरफुल तुम्हाला बनवायची आहे. खूप सारे पैसे इन्व्हेस्ट केले याचा अर्थ असा नाही की तो बिझनेस खूप वेल ग्रोन होतो. फॉर एक्झाम्पल इथे सांगितलं डझंट मॅटर इफ यू आर bootstrapping your business using the personal credit card or have a millions of dollars from investor, you must have an excellent money management skill. For financial decisions such as overspending or allocating funds to less important tasks can quickly ruin a business. अनइम्पॉर्टंट टास्क आहे. अनइम्पॉर्टंट टास्कला जर खूप सारं वेळ मनी मॅनेजमेंटचा जर काही सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट मनी मॅनेजमेंट. आता ही काय इम्पॉर्टंट आहे? सो हॅव अ क्लिअर फायनान्शियल मॅप ड्राऊन आउट. फायनान्शियल मॅप मनी मॅनेजमेंटमध्ये मग काय करायला पाहिजे की कोणत्या कोणत्या ठिकाणी तुम्हाला किती पैसे लागणार आहेत याचं एक तुम्हाला एक मॅप किंवा एक फ्लो चार्ट जो आहे तो क्रिएट करावा लागेल. तो फ्लो चार्ट क्लिअर केल्यानंतर तुम्हाला इसेन्शियल ठिकाणी म्हणजे मंथली एक्सपेन्सेस किती आहे, विकली किती आहे, किती ऑब्लिगेशन्स काय आहेत हे सगळं फाइंड आउट करता येईल. म्हणजे इसेन्शियल कॅटेगरीवरती किती मटेरियल किती मनी तुम्ही स्पेंड करणार आहेत आणि अनइसेन्शियल वरती तुम्ही किती मनी स्पेंड करत आहात हे तुम्हाला मॅनेज करता येऊ शकतं. त्यानंतर नेक्स्ट आहे एक्सपर्ट ॲट नेटवर्किंग. आता इथं एक्सपर्ट ॲट नेटवर्किंग मीन्स व्हॉट की तुम्ही तुमचं जे काही नेटवर्क आहे ते स्ट्रॉंग केलं पाहिजे. लास्ट वन इज द ॲबिलिटी टू सेल अँड प्रमोट. ॲबिलिटी टू सेल अँड प्रमोट. प्रमोट मीन्स ॲबिलिटी टू सेल मीन्स आपलं सगळ्यात महत्त्वाचं गोल काय आहे? आपल्या बिझनेसमध्ये जे आपलं प्रोडक्ट डेव्हलप झालेलं आहे ते प्रोडक्ट आपल्याला सेल करता आलं पाहिजे आणि त्याचं प्रमोशनही करता आलं पाहिजे. ॲज अन एंटरप्रेन्योर जर ते आपल्याला प्रमोशन करता आलं तर तर आपल्या एम्प्लॉईला पण त्या गोष्टी क्लिअरली जमतील. सो दॅट वी हॅव टू ॲक्च्युअली परफॉर्म इन दॅट कॅटेगरी. सो विच आर दी different self-assessment tests we have to perform that we are just summarizing at the end of the lecture. एक आहे फुल ऑफ डिटर्मिनेशन. आपलं जे काम आहे त्याकडे आपलं फुल ऑफ डिटर्मिनेशन असलं पाहिजे.
त्यानंतर आपलं गोल एकदम क्लिअर पाहिजे. गोल क्लिअर असेल तर आपण आपलं काम व्यवस्थितपणे करू शकतो. एम्प्लॉईजला पण आपल्याकडनं एक काय म्हणतात आपण त्यांच्यासाठी रोल मॉडेल म्हणून बनू शकतो. नेक्स्ट आहे अनअफ्रेड टू टेक अ रिस्क. कोणतीही रिस्क, कोणतीही नवीन टेक्नॉलॉजी इन्स्टॉल करायची किंवा कोणतेही वर्क करायचे तर त्यावेळेला आपण 100% शुअर पाहिजेत की आपल्याकडे ही गोष्ट आपण करणार आणि याच्यामध्ये आपल्याला कोणत्याही प्रकारचं अडचण येणार नाही. तो कोणत्याही प्रकारची रिस्क घेण्यासाठी घाबरायचं नाही. ही सेकंड आहे हाय लेवल ऑफ कॉन्फिडन्स. कॉन्फिडन्स मीन्स वी कॅन डू, वी विल डू ॲट द एनी कॉस्ट. आपल्याला काय पाहिजे की ॲट द एंड आपण कोणत्याही प्रकारे ते आपले टास्क जे आहे ते फिनिश करणार आहे. तो कॉन्फिडन्स असला पाहिजे. क्रेव्ह लर्निंग. क्रेव्ह लर्निंग मीन्स कंटिन्युअस लर्निंग. कंटिन्युअस लर्निंग आपल्या जो काही पॉईंट आहे आपल्या बिझनेसमध्ये आहेत. तर कंटिन्युअस लर्निंगमध्ये मग मार्केट स्ट्रॅटेजीज असतील, कॉम्पिटिटर्स असतील, कॉम्पिटिटर्सपेक्षा आपल्याकडे काय कमी आहे आणि काय जास्त आहेत यांचा स्टडी असेल तर हे सगळं आपल्याला क्रेव्ह लर्निंगमध्ये करायचं आहे. अंडरस्टँड द फेल्युअर इन द पार्ट ऑफ गेम. फेल्युअर, अंडरस्टँड फेल्युअर मीन्स एंटरप्रेनरशिपमध्ये पहिल्याच वर्षी किंवा प्रत्येक वेळेला असं नाही का गरजेचं लगेच प्रॉफिट होणार. लॅक्स होणारच आहेत काही गोष्टी. जरी लॅगिंग झालं तर त्या लॅगिंग मधून आपल्याला इन फ्युचरमध्ये कशा पद्धतीने लीड करता येईल तर हे आपल्या फेल्युअर मधनं आपल्याला घेता येईल. नेक्स्ट आहे पॅशनेट अबाउट युअर बिझनेस. पॅशनेट अबाउट बिझनेस मीन्स जोही बिझनेस तुम्ही करताय तर तुमच्या मनापासून केला पाहिजे. जर वडिलोपार्जित बिझनेस असेल तर इन शॉर्ट त्या व्यक्तीला त्या बिझनेसमध्ये मोस्ट ऑफ टाइम इंटरेस्ट राहत नाही. राहतच नाही असं नाही, पण मोस्ट ऑफ टाइम काही वेळेला इंटरेस्ट नसतो. मग जो बिझनेस तुम्ही स्वतःच्या मनाने करताय तो त्या बिझनेसमध्ये जर तुम्हाला इंटरेस्ट असेल तर तुम्ही त्याला त्याच्या गोलपर्यंत नक्कीच पोहोचवाल. हायली अडॅप्टेबल. अडॅप्टेबल मीन्स कोणत्या व्यक्तीला कशा पद्धतीने तुम्ही हायर केलं पाहिजे आणि कोणाची ॲबिलिटी काय आहे हे तुम्हाला ओळखता आलं पाहिजे तुमच्या ऑर्गनायझेशनमध्ये. फॉर एक्झाम्पल 10 एम्प्लॉई तर 10 एम्प्लॉईला तुम्ही एकाच कामाला तुम्ही लावणार का नाही. प्रत्येकाची जी जी जशी जशी ॲबिलिटी असेल तशा त्या व्यक्तीच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स ओळखून त्या व्यक्तीला त्या त्या कामामध्ये इन्व्हॉल्व करता आलं पाहिजे. दॅट इज हायली अडॅप्टेबल. गुड अंडरस्टँडिंग ऑफ मनी मॅनेजमेंट हा एक इम्पॉर्टंट पॉईंट येतो. लेस इम्पॉर्टंट गोष्टी ज्या असतील त्यावरती कमी मनी जे असतील ते इन्व्हेस्ट करता आले पाहिजेत किंवा ज्या इम्पॉर्टंट आहेत त्यांच्यावरती फायनान्शियली जास्त फोकस केला गेला पाहिजे. एक्सपर्ट ॲट नेटवर्किंग. एक्सपर्ट ॲट नेटवर्किंग इज दॅट पॉईंट कम्स अंडर युअर ॲक्च्युली IT बिझनेसेस. ऑल्सो यू कॅन कन्सिडर इन युअर इलेक्ट्रिकल बिझनेसेस. ते कसं कन्सिडर करू शकतात तुम्ही. रिलेशनशिप जे आहे देर आर रिलेशनशिप दॅट लीड द बिझनेस ऑपॉर्च्युनिटी अँड लॉंग टर्म रिलेशनशिप दॅट म्युच्युअली बेनिफिशियल. जेवढे तुम्ही स्ट्रॉंग रिलेशनशिप मेंटेन कराल म्हणजे समजा तुम्ही ॲज अन एंटरप्रेनर तुम्ही सेल करता आहात प्रोडक्टला तर तुमचं वेंडर सोबत कनेक्शन्स असतील, काही टायप केलेले असणार आहेत, काही बिझनेस स्ट्रॅटेजीज तुम्ही किंवा अजून कंपन्यांसोबत टायप केलेले असणार आहेत किंवा काही लोकल सेल्समन असतील त्यांच्यासोबत तुमचं कम्युनिकेशन असेल. तर जितकं जास्त तुमचं नेटवर्किंग स्ट्रॉंग असेल, रिलेशनशिप स्ट्रॉंग असतील तेवढ्या तुमचं बिझनेसचा ग्रोथ जो आहे तेवढा जास्त शार्प होईल. सो ॲट द लार्ज कलेक्शन ऑफ बिझनेस कार्ड द ह्यूज कॉन्टॅक्ट लिस्ट डोंट मेक यू अन एक्सपर्ट ॲट द नेटवर्किंग. जेवढे तुमचे कॉन्टॅक्ट जास्त असतील तेवढे तुम्हाला तुमच्या बिझनेसला ग्रोथ करण्यासाठी हेल्पफुल राहतील. अँड लास्ट वन इज द ॲबिलिटी टू सेल अँड प्रमोट. जेवढी तुमची स्वतःची जास्त मार्केटिंग करण्याची कपॅसिटी असेल आणि प्रमोशन करण्याची कपॅसिटी असेल तितकीच जास्त तुमच्या एम्प्लॉईजला पण असणार आहे. तुम्ही आता याच्यावरती बघितलेलं असेल इफ यू वॉच द TV शोज यू हॅव सर्टनली हार्ट द एंटरप्रेनर अँड मल्टिपल ओकेजन दॅट नोविंग हाऊ टू सेल इट इज द ॲब्सोल्युटली इसेन्शियल पार्ट ऑफ बिईंग अन सक्सेसफुल बिझनेस ओनर. प्रत्येक वेळेला TV शोजवरती एखाद्या तरी एंटरप्रेनरचा एखादा इंटरव्ह्यू जर आपण बघितलं असेल तर त्यांनी त्यांचे कशा प्रकारे प्रमोशन्स केलेले आहेत ते हे आपल्याला बघायला भेटतं. So if you can't express that what is that make your product or service solution to a problem, you will be a rough ride. If you are creator, can't explain it, then who will? म्हणजे तुम्हाला जर तुमचं स्वतःचं क्रिएटर असाल, तुम्ही स्वतः जर तुमच्या प्रोडक्ट डिझायनर असाल, ॲज अन एंटरप्रेनर असाल तर तुम्हाला ॲक्च्युली तुमचं जे काही प्रोडक्ट आहे ते एक्सप्लेन करताच आलं पाहिजे किंवा तुमच्या व्यतिरिक्त ते कोणाला दुसऱ्याला करता येऊ शकत नाही. So this is all points which we have to do or we have to perform under the self-assessment test